परम प्रभु श्री अरविंदो दिव्यजननी श्रीमा उपस्थित समस्त को यही सांध्य अधिवेशन में हार्दिक शुभकामना एवं प्रणाम। आज आम आलोचना करिबा दिव्य प्रेम। 6टा क्लास आम प्रेम उपर नहीं सारे, तेणु आज तार सप्तम पर्याय को जीवा, जहाँकि होची दिव्य प्रेम बोलिक कहते। तार आउ गोटे पर्याय को आम हुए तो आसंता काली देखा, डिवाइन लव, जहाँ को कि आपण माने कहती ट्रू लव बोलिक कह जाए। से बेले आपण भीतर प्रश्न आसीबो, थरे नुहे बारंबार से प्रश्न आसीबो, आमे जहाँ को भल पाउछु बा हमर जो प्रेम, आमे जो प्रेम भितर रहीचु सेटा कोन ट्रू लव नुहे? हाँ, ये मना करुछि, ये मना करुछि। आमे तो ताको धरी नहींचु एटा ट्रू लव बोलिक, आमे धरी नहींचु एटा होछि ट्रू लव, तेणु आमको एटा ट्रू लव भले लागुछि। किंतु प्रकृत रे ट्रू लव होछि कोन ना, भगवान का प्रेम ही होछि ट्रू लव। एथिरे किछि तो निश्चित भाव में अच्छी, चिंता करी देखंतु, किछि चिंता करंतु। रसगोला को जेते चिपुड़िला परे मध्य तार मिठा गुण किछि ना किछि थाए, निश्चित भाव तार मिठा गुण किछि किछि थाए। आपण कहबे आजिकाली सुगार फ्री रसगोला मध्य तैयारी होछि, मिठा पड़ुनी, ता भी ठीक से परवर्ती समय रे डेवलप करिछि। किंतु ओरिजिनल रसगोला जतबेले आपण माने देखिथिले जानिथिले, तार गुणधर्म थिला कोन ना, से मिठाटा ही लागिवो, ताको मिठा बोली करी कहंती। केते गुडे शब्द आपणकर जानिथिबे, सेटा होछि गोटे ट्रेड नेम। केमिति जदि कहबे टूथपेस्ट कहला माने ऑटोमेटिकली आपणकर नजर चली जीवो कोलगेट पाखो। कोलगेट होछि गोटे कंपनी रो प्रोडक्ट, क्लोजअप अछि, पेप्सोडेंट अछि, एमिति डाबर अछि, एमिति अनेक प्रोडक्ट अछि। कोलगेट होछि गोटाए, किंतु कोलगेट सहित आपण माने अंतत माने समस्त आपण कथा कहबाटा ठीक नुहे, किंतु अंतत जनमानस एमिति परिचित हो जाइछि, कोलगेट माने पेस्ट कहला बेल को से संगे संगे कोलगेट बोली पेटरू बाहरी आसुछि। ठीक सही भाया आमे जो संपर्क भितर रही, ट्रू लव कहला बेल को मिठा बोलिक कहला, सॉरी मिठा बोलिक कहला बेल को रसगोला देखा जाउछि। रसगोला कथा कहला बेल को मिठा बोलिक कहछि। मिठा माने कोन? सुगार फ्री भी, जो थे मिष्ट भाग अच्छी, किंतु तार परवर्ती अवस्था रे शरीर रोगर कारण को देखिक बुझिक डिमांड को देखी परिस्थिति को देखिक आम सुगार फ्री रसगोला तैयारी करूँ। नचेत प्राक्टिकली आप देखिए हूँ यही अवस्था। जदि मन करतु कहे गोलाप, गोलाप माने कौन? नाचुराली कलरटा हो गोलापी कलर। आजिकल तो भिन्न भिन्न पर्यायर आसूची, तेणु नाचुराली बाय डिफल्ट आसूची मन करतु गोलाप फुल। ठीक से भाया जिते प्रेम कथा पड़े से आमे अंतत आमर चेतना जो आमे जी बाट जाइचु, जी बाट पर्यटन पढ़ीचु, से चेतना भितर आमे कौन देखु? आमे जो प्रेमटा को देखु सहीटा को भाविचु आ कौन? यहाँ हूँ ट्रू लव। ट्रू लव केमिति लव ना, बाप पुओ भितर भल पाइबा अच्छी, आपणकर कर्तव्य अनुसार बाप पुओ, बाप झी, माँ पुओ, माँ झी, ये सब बाप माँ, भाई भौणी, भाई भाई, भौणी भौणी। अवश्य आजिकल दुनिया गोटे मात्र छुआ अच्छी जन्म होती हार्डली। तेणु यही जो टिके कौन हो ना, प्रेम तो भल पाइबा अच्छी, आपण भल पाउचंती। गोटे समय आसिक पहुँचुची, से जो निज गोड़े ठिया हो जाती से कौन करुँच से आपन को कांध लगे दौरान, आस मो कांधे हाथ पकड़ आगू देख, आगू चल। तेणु यही जो जिनस कहे कौन ह्यूमन लव रे डिविनिटी ना ना अच्छी, ताई अच्छी निश्चित भाव में। कना जिते परभटेड होना कहीं, जिते विकृत होना कहीं, तारी भितर चित्त से गुण धर्म को बहन करी आगू नहीं जाऊँगी। आपण मैंने देखी जानी बुझुं, किंतु संपूर्ण नुह। कारण परभटेड डिस्टोर्टेड हो सारा पर ह्यूमन लव, तापर एनिमल लव भीतर को आसी। ह्यूमन लव भीतर कौन अच्छी? से एनिमलिटी अनेक जिनस रोचे, किंतु आम पढ़ीचु, बुझीचु, आम नीड आ नेसेसिटी को देख सारापर आम कौन करुचु ना, किसी बदलवा को प्रयास करूँ, इभल्व हो गला किछि किछि आमे विवर्तित हो गला परे आमे ताको निजको मड परिवर्तन करने को चेष्टा करिछु। इभल्व होला माने नेचुरली कौन हम इम्प्यूरिटी गोटा तलू खसी पड़ो, ना तो उड़ी पारे। जब वजन हो तो से उड़ब केमी?
ଆପଣ ଏତିକି କହିବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଏ, ପଥରଟା ଭଳିଆ ପଥର ଯଦି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଯେମିତି ହେଇଛି ପଥରଟା ସେମିତି ନାହିଁ। ପଥରଟାକୁ କଟା ହେଇକରି ବୁହା ହେଇକରି ଆଣିକରି ତାକୁ ସେପ୍ କରିକରି ଛୋଟିଆ ଖଣ୍ଡଟେ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପଥରଟା ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ତାର ସେ ଯେଉଁ ଉଠା ପକା କଟାକଟି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆଣିବା କିମ୍ବା ତାକୁ ଯୋଡ଼ିକରି 5 ତାଲା କୋଠା ତିଆରି କରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାର ଗୁଣଧର୍ମକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଛୋଟ ପଥର ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ନା ପୋର୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଉଠେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଗୋଟାଏ ଜାଗାରୁ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଅନେକ ଜିନିଷ ତାର ଗୁଣଧର୍ମ ବଦଳିଲା ପରେ ଏଠିକି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ପଥରଟା ଉଡ଼ି ପାରୁନି, ଛୋଟ ହେବ, ଧୀରେ 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 ଗୋଟେ ବାଲି ହେଇଯିବ, ଧୂଳି ହେଇଯିବ, ତାପରେ ପବନରେ ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ଏକଦମ ୱେଟଲେସ୍ ହେଲେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଡିଭାଇନ୍ ଲଭ୍ଟା ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଏଠିକି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଓଜିନିଆ ହେଇକି ରହିଛି, ଓଜିନିଆ ହେଇକରି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଡିଭାଇନ୍ ଲଭ୍ଟା କ'ଣ କହୁଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲଭ୍ ମାନେ ଆନିମଲ୍ ଲଭ୍ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେଠୁ ଇନଭଲ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା ଓଜନ ଫୋଜନ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି, ଡେନ୍ସନେସ୍, ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କମି କମିଯିବ, ହାଲକା ହେଇଯିବ ଏବଂ ଉପରକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ପ୍ରେମ ବିଭିନ୍ନ ଲେୟାର ଦେଇକରି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ କହିବେ ନା ଯେ ମୁଁ ପାଠଚକ୍ରରେ ବସିଗଲି ମୋର ପ୍ରେମଟା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା। ତାର ମଧ୍ୟ ସ୍ତର ସ୍ତର ଅଛି। ହେଲା, ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସେମିତି, ଅନୁଭୂତି ସେମିତି ଅଛି, ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ଅଛି, କାରଣ ଆପଣ ଏକୁ ଜିନିଷକୁ କିଛି କିଛି ଅନୁଭବ କଲେଣି, ଜୀବନରେ ତାକୁ କିଛି କିଛି ପ୍ରତିଫଳନ କଲେଣି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଚାଲିଛି। ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି ଗୁଟା ଖସି ପଡ଼ିବ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ପବିତ୍ରତା ନେଇକରି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ, ଯେଉଁଟା ଦେଖିଥିଲେ ସେଇଆ ହେବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରୁ ଲଭ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଥିବେ, ବୁଝୁଥିବେ କ'ଣ ନା ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ଟ୍ରୁ ଲଭ୍ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଦିନେ ଝଗଡ଼ା ହେଇନାହାନ୍ତି, କଳି କରିନାହାନ୍ତି, କେହି କାହାର ଦୋଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଛାଇ ମାନେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା ଛାଇ କାୟା ସହିତ ଛାୟା ହେଇକରି ରହିଛନ୍ତି, ସବୁଯାକ ଜିନିଷ ହେଇଛି। କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ମାରପିଟ ହେଉଛନ୍ତି, ମରାମରି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣ ଆରାମରେ ଥିଲେ, ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଦେଶରେ ସବୁଯାକ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟଟା ହେଇଗଲା କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଗୋଟେ ଭାରତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆସିଗଲା, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ମାନେ ଥରହର ଅବସ୍ଥା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କଲା କିଏ ସେ? ଏଇ ତ ପ୍ରେମ। ମଣିଷ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିଥିଲୁ। ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ତ ଗୋଟେ ଦିନରେ ତ ଜଣେ ଥିଲେ, ଅଲଗା ହେଇଯାଇକି ଧର୍ମ ବଦଳି କରିକି ଇଏ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମୁସଲମାନ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଉପରକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ନା ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏପଟରେ ଯିବୁ, ମସଜିଦକୁ ଯିବୁ, କୋରାନ ପଢ଼ିବୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ସବୁ କରିବୁ, ସେଠୁ ଆସିକରି ବମ୍ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ତମେ ଯେମିତି ବମ୍ ପକାଇବ ତୁମ ପାଇଁ ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ସେପଟେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରେମଟା କ'ଣ ହେଲା ନା କଳୁଷିତ ହେଇଗଲା। ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ପୂର୍ବରୁ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲ। ପୁଣି କିଏ ସେ ଥିଲ? ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଏ ସେ? ସବୁଯାକ ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଲୋକ, ଲର୍ଣ୍ଣେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ। କେଉଁଠି ଡାକ୍ତର ଫାକ୍ତର ଗୁଡ଼ା ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି, ଏମିତିକା ସବୁ। କିଏ ଗୋଟେ ମଲା ଯିଏ ସିଏ ହେଉଛି, ଯିଏ କଲା ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର। ବାପା ମା' କେତେ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ତ ବାପା ମା' ହେଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲା ବି ମଧ୍ୟ ବା ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଡାକ୍ତର ହେଇଥିବେ। ବାପା ମା' କେତେ କଷ୍ଟ କରି, କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଧରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର କରେଇଥିବେ। ମାନେ ଯେମିତି କହିବେ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆଉ ମୋର ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯୁଗ ଯୁଗକୁ, ମୋର ଜନ୍ମକୁ, ମୋର ପ୍ରତିବେଶୀକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଉଦ୍ଧାର କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏକ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁନି, ଭାବନ୍ତୁନି, ସେ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ କ'ଣ ନା ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ବଦଳରେ ଜୀବନ ନେଉଥିବ। ଘୃଣା କରୁଥିବେ। ଯେଉଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବେ ଯାହା ହଉ ତୋର ପୁଅ ଭଲ ଡାକ୍ତରଟା ହେଇକରି ହଜାର ହଜାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚଉଛି, ସେଇଠି ଲୋକ ଆସିକରି କ'ଣ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଟେକା ମାରୁଥିବେ, ପଥର ମାରୁଥିବେ, ବାନ୍ଧିକରି ନେଇଯାଉଥିବେ, ଛିଛେକର କରୁଥିବେ। କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ହେଉଛି ପ୍ରେମର ଅବକ୍ଷୟ। ଜାଣିକରି, ପଢ଼ିକରି, ବୁଝିକରି ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛୁ, ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ମାରୁଛୁ। ତେଣୁ କହିବେ ଟ୍ରୁ ଲଭ୍ କ'ଣ? ଇଏ କ'ଣ ଥିଲା? ଟ୍ରୁ ଲଭ୍ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରୁ ଲଭ୍ ବୋଲିକରି କହିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ଯାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଡିଭାଇନ୍ ଲଭ୍। ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଫାର୍ଦର ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଲଭ୍। ଯାହାକୁ ଅଛି ଟ୍ରୁ ଲଭ୍ ଅର୍ ଡିଭାଇନ୍ ଲଭ୍ ଦେନ୍ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲିଟି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋ ଧର୍ମ, ଆମେ କୋରାନ, ସିଏ ବେଦ, ଇଏ ବାଇବଲ, ଏଇ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲିଟି ଅଛି, ସେଇ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲିଟି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଉଛି।
ସେଇ ଦୂରେଇ ଦେଉଛି। ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ସେନ୍ସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲାଇନ୍ କରିଦିଅନ୍ତେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଠାରୁ କିଛି ବି ଦୂର ନାହିଁ, କି କୌଣସି ଜିନିଷ ଦୂର ନାହିଁ, ଦୂରତା ନାହିଁ ରହେ ନା। ସେ ସବୁ ଯାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଯାଏ। କେବଳ ଏଇ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲିଟି, ଇମୋସନ୍, ଏଇ ଭାଇଟାଲ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯିଏକି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଠାରୁ, ଟ୍ରୁ ଲଭ୍ ଠାରୁ ଆମକୁ ଦୂରେଇକିରି ପଠେଇ ଦେଉଛି, ଦୂରେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, one who has experienced the ecstasy of the communion of love with the divine can alone know how insipid, dull and feeble all other love is in comparison। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି। କ'ଣ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି? ଗୋଟେ ପଟରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ଅନ୍ୟ ହଜାରେ ପ୍ରେମ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହିଛି, ମୁଁ ଯେତିକି କାମ କରିଛି ପାଖାପାଖି 200 ପ୍ରେମ ଉପରେ କାମ କରିଛି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ପଟରେ ପ୍ରେମ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ସବୁ, ଯଦି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଲା, ଯଦି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମାୟିତ ହେଇଗଲେ, ପ୍ରେମାପ୍ଲୁତ ହେଇଗଲେ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଯାହା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବେ ସବୁଯାକ କ'ଣ କରିବ? ଡଲ୍, ଇନସିପିଡ୍, ଆଉ କ'ଣ ଫିବୁଲ୍, ମାନେ ନିସ୍ତେଜ, ଯେମିତି ନିଷ୍ପ୍ରଭ, କିଛି ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। କାରଣ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଯାହା, ସେଠି ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ କିଛି ତ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ତ ହେଉଛି, ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆମେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ହେଇ ଆମ ପାଖରେ ତ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ହଠାତ୍ ବଦଳି ଯିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଯେଉଁ ସ୍ରୋତ, ଯେଉଁ ଧାରା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଅମୃତ ଧାରା ଯେଉଁ ହେଉଛି, ତାର ଯେଉଁ ପ୍ଲାବନ ହେଉଛି, ସେ ତାରି ଭିତରେ ଯଦି ତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି, ବା ତାରି ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେଇ କିଛି ସମୟ ଯଦି ତା ଭିତରେ କଟେଇଛନ୍ତି ବା ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଯାହା କିଛି ଲାଗିବ ସେସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ବେଳେବେଳେ କହନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଗ୍ଲିମ୍ସ ପାଆନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣମାନେ କହନ୍ତି, ମା ହାତ ବଢ଼ା ତୁଚ୍ଛା ଭାତ ଥାଳି ଲାଗଇ ସୁଆଦ ଅମୃତଠୁ ଭଳି। ହୋଟେଲରେ ବି ଅଛି, ହୋଟେଲରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ହୋଟେଲରେ ଦେଖିବେ ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ କହିବେ ସେଇ ତ ନାରୀ ଜଣେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ତାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରେମଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବ, ଯେଉଁ ଖୁଆଇବ, ଯେଉଁ ଗେହ୍ଲା କରିବ, ଇଏ ପ୍ରେମ, ଯେଉଁ ପଣଟା, ଏଇଟା ବାହାରେ କେଉଁଠି ଦେଖାଯିବନି, ହୋଟେଲରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ। କାହିଁକି ଜଣେ କହିବ ମୁଁ ତ ଜୀବନରେ ମାଆର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛି, ମୋତେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ମୁଁ ତ ପାଇନି। ଆଉ ପାଇନୁ ଯଦି ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ କମ୍ପେୟାର କରିବେ? କେମିତି କମ୍ପେୟାର କେବେ କରିହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମା କ'ଣ ଦେଖିନି, ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ପାଇନି, ତାଙ୍କ ପରଶ ପାଇନି, ସେଭଳିଆ କେସ୍ରେ ଯଦି ମୋତେ କହିବେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ଖାଦ୍ୟ, ମା ଖାଦ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିବି? ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ। ନ ଜାଣିଥିଲା ବେଳେ ତୁମକୁ ତ ପ୍ରେମ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯେଉଁମାନେ ଡକାୟତି କରୁଛନ୍ତି, ଡକାୟତି ହେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ବି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଜଙ୍ଗଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି, ପିକନିକ୍ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଲ୍ଫି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହେଉଛି ଅଲଗା। ସେ ମଜବୁରିରେ ରହୁଛି, ଆପଣ ଖୁସିରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ହେଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେଜର ଡିଫରେନ୍ସ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତିରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବେ, ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶାନ୍ତି ଦେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣ ରହିପାରିବେନି, ଶାନ୍ତ ହେଇକରି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ତାର ଯେଉଁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭଲ ଲାଗିବନି, ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଲାଗିବ, ମାନେ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ଲାଗିବ, ଅବଶ ଲାଗିବ, ମାନେ ଯେମିତି ଜୀବନ ନଥିବାର ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ତେଜ ନଥିଲା ଭଳିଆ ନିସ୍ତେଜ ଲାଗିବ, ନିର୍ଜୀବ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। କାରଣ ଦିବ୍ୟ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତି, ଆପଣ କହିବେ କମ୍ପେୟାର କରି ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିନି, ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ଯେମିତି କହିଲି, ମା ହାତ ବଢ଼ା ତୁଚ୍ଛ ଭାତ ଥାଳି ଆଉ ହୋଟେଲର 5 ଷ୍ଟାର୍ ହୋଟେଲର ଖାଦ୍ୟ, ଦୁଇଟା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଯିଏ ଖାଇଥିବ, ଯିଏ କମ୍ପେୟାର କରିବ, ଜାଣିବ। କହିବ ଏଥିରେ ସେ 5 ଷ୍ଟାର୍ ହୋଟେଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ପଇସା ଦେଉଛୁ, ସ୍ପେସ୍ ଠିକ୍ ହେଉଛି, ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ସେୟା ନାହିଁ। ସେଭଳିଆ ଯଦି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ରହିଥିବେ, ତାର ଯଦି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସଂଯୋଗରେ ଆସିଥିବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ବଦଳି ଯାଇଥିବ, ଅବସ୍ଥା ବଦଳି ଯାଇଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଇଥିବ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ହାଭ୍ ଇଟ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଲଭ୍ ଓନ୍ଲି ବାଇ ଗିଭିଂ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲଭ୍ which is its a disguise and caricature।
कहले से मानव प्रेम गोटाए पटे आ दिव्य प्रेम गोटाए पटे दुटा भितर पार्थक्य कौन ना ठीक ऊपर तल कहले ऊपर तल तल कौन ना ऊपर जहाँ थी तले जमी अलग टंकार एपट सेपट जमी आप कहते ठीक से भाया कहले कौन ना डिवाइन लव्र जदि जदि प्रकृत में आपड़ जदि ये पाइब डिवाइन प्रेम आपड़ पाइबे केमी कौन ना ह्यूमान लव को मुझे छाड़े आप कहीं ह्यूमान लव को पाइले कौन मुझे डिवाइन लव पाइपर रखिपर केमी रखू तो आधार फुल जगह तो ना सी आसी रौटी जदि आसो पार्सीआली आसो माने भल पानी आणिक पहुँचे किंतु पाखे थी कौन ना कादुअरे भरा होता ग्लासटा कौन हम तार अवस्था कौन अच्छी आप बहुत भल सुंदर हम ताको आनी किंतु हम कौन से तो सब जाक कादुआ ही करदेव तेणु जदि शुद्ध पानी आप पाइबा चाहते ताले कौन करेंगे ना पात्रटा को शुद्ध करिया को पड़ो आधारटा को शुद्ध करिया पड़ो जमी श्री अरविंद कहले जदि भगवान को जाग्रत भाव में स्थापन करिया को चाहूँ ताले मंदिरटा को शुद्ध रख कहे ना मुझ शुद्ध नहीं टिके सामान्य टिके अच्छी तामें सामान्य गोलिया हम ताले आप प्यूरिफाइड वाटर केमी पाइबे ठीक से भाया तेणु ह्यूमान लवटा को जदि संपूर्ण भाव में छाड़ीदबा ताहले दिव्य प्रेम को पाइबा आधार प्रस्तुत हो कौन हम कहीं ना ह्यूमान प्रेमटा हूँ कौन डिवाइन प्रेम दिव्य प्रेमर डिस्गाइज आउ क्यारिकेचर तेणु नाचुराली आप देखुं गोटे विकृत अवस्था देखुं गोटे विकृत अवस्था देखुं ओरिजिनल अवस्था को आप देखा पाँच डिस्गाइज लुचिकी आसी क्यारिकेचर जमी आप कहते जन को थट्टा तमसा मजा करती से भाई अवस्था तेणु ताकू पाइले भी किसी मिल ना कि लाभ भी हम ना तेणु यही अवस्था भितर ह्यूमान लव आउ डिवाइन लव डिफरेन्सीएट होकर आपण पाखे रही आज नुहे एमती रही अनेक पूर्व रही आज रही केमाने जानू ना किंतु आपन को किसी धारणा अच्छी अंततः से धारणा को नहीं बदल प्रयास करवा। वंदे मातरम।